بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج ایک نہایت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں اس لیے فکر مند ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے اندر کن مسائل سے دوچار ہیں اور اس کے لیے وہ لوگوں سے واقفیت حاصل کر رہی ہیں۔ میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں جو مسلمانوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ مسلمان دراصل اس وقت جن مسائل سے دوچار ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی مختلف تنظیموں، مختلف اداروں اور ملک کی مختلف مدرسوں اور جماعتوں کے امیر اور سربراہ نہایت بزرگ اور بوڑھے لوگ ہیں۔ میری درخواست ہے اپنے ان علماء سے، ان قائدین سے، ان رہنماؤں سے کہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو کمزور ہو چکے ہیں، کہ وہ قیادت کی کرسی کو خالی کر کے ملت کے صالح نوجوانوں کے سپرد اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے سپرد ملت کی قیادت کر دیں۔ دراصل ایسے لوگ جو جماعتوں اور ملت کی سربراہی کے خواہاں ہیں، کہ جن کی نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، جن کے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، جو باریک بینی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، جو اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اس وقت ملک میں ملت کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایسی مضبوط قیادت جو حالات کا بھرپور طریقے کے ساتھ جواب دے سکے اور مقابلہ کر سکے، جن کے دلوں کے اندر حوصلہ ہو، جن کے دماغوں کے اندر موجودہ حالات اور اسلام دشمن طاقتوں کی عیاریوں اور مکاریوں سے کی سازشوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ میری درخواست ہے ان لوگوں سے، ہمارے وہ بزرگ ہیں، وہ علماء ہیں، کہ وہ اپنے مسندوں کو خالی کر کے نوجوانوں کے سپرد اس قیادت کو کر دیں تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی موجود ہے، المؤمن القوی خیر عند اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے کمزور ایمان والے سے۔ اور ہمارے پاس ایسے مقولے اور ارشادات موجود ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم، اگر جسم سلیم اور درست نہ ہو تو عقل بھی سلیم اور درست نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جن کے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، جن کی بصارت جواب دینے لگی ہے، جن کے منہ کے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں، وہ لوگ جن کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہ سکیں، کیا گارنٹی ہے کہ ان کے دل بھی ابھی اس لائق ہیں کہ جو حوصلے مندی اپنے اندر رکھتے ہوں، یا ان کے دماغ اس لائق ہیں کہ جو حالات کی باریکیوں کو سمجھ سکتے ہوں؟ کوئی گارنٹی نہیں اس چیز کی۔ جب جسم کے باقی اعضاء جواب دے رہے ہیں تو ان کی عقل اور ان کے دل بھی جواب دے چکے ہوں گے۔ میں ان کی علمی فضیلت کا انکار نہیں کر رہا، ان کے رتبے، ان کے مقام کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میرے پاس قرآن کریم سے بھی اس بات کی دلیل موجود ہے کہ ان بزرگوں کو مسند خالی کر کے نوجوانوں کے سپرد کر دینی چاہیے، صالح تعلیم یافتہ نوجوانوں کے سپرد قیادت کر دینی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ 246 سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شموئیل اور طالوت کا قصہ بیان کیا ہے۔ پیغمبر موجود ہیں، بنی اسرائیل نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیجیے، وَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں۔ تب حضرت شموئیل نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بات پر اعتراض کیا کہ طالوت ان کے مقابلے میں مالدار نہیں ہیں، کمزور ہیں مالی اعتبار سے، لہذا وہ ہمارے بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں؟
अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युत सअतन मिनल माल। तब हज़रत शमूएल ने अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब की वजह बयान की कि इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म, अल्लाह ने इसको इसलिए मुंतखब किया है तुम्हारा बादशाह बनाकर कि ये तुमसे इल्म में और जिस्म में ज़्यादा है, इल्मी ताकत और जिस्मानी ताकत में तुमसे ज़्यादा है। मैं हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की जिस्मानी ताकत का यहाँ ज़्यादा बयान नहीं करना चाहता, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि नबी की मौजूदगी में, पैगम्बर की मौजूदगी में, जिनसे इल्म में अफजल और आला कोई नहीं हो सकता, तालूत का इंतखाब ये चीज़ बता रहा है, तालूत का इस मनसब पर तकर्रुर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये चीज़ बता रहा है कि अगर किसी को इल्मी बरतरी और इल्मी फजीलत हासिल है तो इस बुनियाद पर उसको इमामत और कौम की क़ियादत करने का हक़ नहीं है जब तक उसके पास जिस्मानी ताकत मौजूद न हो। एक वक्त को जिस्मानी ताकत अगर मौजूद है तो उसकी बुनियाद पर इंतखाब किया जा सकता है कौमों की इमामत का। मेरे पास अगर कुरान करीम से दलील मौजूद है कि जो बूढ़ी क़ियादत है उसको कौम की सरबराही से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, तो इसी के साथ मुझे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात भी नज़र आते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने बूढ़ों को क़ियादत सुपुर्द नहीं की है। हज़रत उसामा को अमीर लश्कर बनाया गया और उनको भेजा गया, इसके बावजूद कि उनसे आला उम्र के और उनसे अफजल इल्म वाले उस ज़माने में मौजूद थे। इसी के साथ मैं ये देखता हूँ कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। आपको 40 साल की उम्र में मनसब नबूवत पर फाइज किया गया और आप 63 साल की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गए। ये इस बात का सबूत है कि 40 साल की उम्र में अक्ल मुकम्मल हो जाती है, कामिल हो जाती है और इंसान इस लायक हो जाता है कि उसके सुपुर्द कौमों की इमामत की जाए। और 63 साल की उम्र में आपको दुनिया से तशरीफ ले जाना और इस इमामत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर देना और उनको अपना खलीफा बना देना, इस चीज़ का सबूत है। और ये दलील है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपको चूँकि नमूना बनाकर पेश किया गया इसलिए आपको दुनिया से उठा लिया गया और आपकी जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खिलाफत दी गई। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी 63 साल की उम्र में वफ़ात दे दी गई। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी 63 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी उम्र मुबारक भी 63 साल की थी। ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं और बैयन दलील हैं कि बूढ़ी क़ियादत को इन मसनदों के ऊपर बैठकर अपनी कमज़ोरी और ज़ौफ़ का नुकसान उम्मत को नहीं पहुँचाना चाहिए। मेरी इस वीडियो के ज़रिए से तमाम ही उम्मत के नौजवानों से ये अपील है, उम्मत के उलमा से ये अपील है, उम्मत के कायदीन से ये अपील है, रहनुमायान उम्मत से ये अपील है कि वो जिन मनसबों पर बैठे हुए हैं अपनी बूढ़ी और कमज़ोर उम्र के साथ वो इन मनसबों को खाली करके उम्मत के नौजवानों, सालिह नौजवान, तालीम याफ्ता और होनहार और होशमंद नौजवानों के सुपुर्द वो इस क़यादत को कर दें। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे बाज़ रहनुमा अपनी औलादों पर भी भरोसा नहीं करते, हालांकि इसका उम्मत में कोई मकाम और रुतबा, इस शरीयत में इसका कोई मकाम और रुतबा नहीं है कि आदमी इस इंतज़ार में रहे कि मेरी औलाद बड़ी हो तो मैं उसको क़यादत सुपुर्द करूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ कायदीन ऐसे हैं कि जो अपनी औलाद के भी सुपुर्द करते हुए पीछे हटते हैं। मेरी दरख्वास्त है तमाम कायदीन उम्मत से कि इस उम्मत को इस परेशानी से बाहर निकालें कि उम्मत उन कमज़ोर लोगों को जो अपनी टांगों पर चल नहीं सकते, जो 4 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए सहारा लेते हैं, वो लोग जो अपने ज़मीन पर पाँव नहीं रखते बल्कि गद्दे अपने साथ लिए फिरते हैं, जो कुर्सियों पर उठाकर बिठाए जाते हैं और लोगों को नसीहतें करते हैं, वो लिल्लाह कौम के कांधों पर सवार होकर उनका बोझ न बने और ये मसनदें कौम के नौजवानों को सुपुर्द करके एक मजबूत क़यादत नौजवानों को कौम की फराहम करने का मौका फराहम करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें और मेरे पैगाम को आम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैगाम को समझकर इसको एक तहरीक बनाएं और बूढ़ी क़यादत को इबादत खानों में दुआओं में मशगूल करके उम्मत की क़यादत नौजवानों को सुपुर्द की जा सके। मैं समझता हूँ कि मेरी बात को आप हज़रात ने समझा होगा
اور اس سلسلے میں مزید دلائل آپ حضرات فراہم کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اللہ میری مدد فرمائے اور اس امت مسلمہ کو ان پریشان کن حالات سے نجات دینے کا ہم سب میں حوصلہ پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔